Crime Records Bureau Report 2018, domestic violence became the #1 crime that women had to undergo in the year 2017. And out of the total cases registered under the Indian Penal Code, 31.9% were registered under the category of cruelty by husband or his relatives. So how do we understand domestic violence? As Ma'am Pradhan also said, that domestic violence is, of course, basically it is the violence that takes place inside the household. But it can be of various kinds. It can be physical, it can also be psychological. So these acts include from minor assault to major beatings, from humiliating verbal threats and intimidation to denial of food, denial of basic necessities, denial of talking. So it can cause physical injury to women, but also psychologically impact her. And sometimes it psychologically impacts women to such an extent, as ma'am also pointed out, that they are driven to depression, that they are driven to anxiety, eating disorders, sleeping disorders, and they are also driven to suicide. So because it psychologically impacts them at such a level. And what happens is that the entire functioning of the woman who is battered changes her personality and changes her to such an extent that she is not able to lead a normal life. You know, she's not able to take care of herself, not able to take care of her children. She's not able to, if she's a working woman, her work life gets impacted. So everything changes. And when the number of women facing such abuse increases in the society, the whole society gets hurt. You know, it has ripple effects in the entire society. We need to keep that in mind. Now, so where does domestic violence start? The question is, where does it start? So right now, most of us, when we are thinking only of the husband's home. We are thinking that it happens in the in-laws' house, so that is the conjugal home, husband's house. But we need to realize that sometimes for most women, domestic violence starts in their parents' home, in their natal home, parents' home. So that is why there are cases of what we know as female feticide and female infanticide. Female feticide is where if the sex determination test is done and parents find out that it is a baby girl that is going to be born, they are killed in the womb. Abortion is done. No? And the rate of this crime and female infanticide is basically after the baby girl is born, they kill her. Right at the beginning. No? So, and the cases of female feticide increasing had one very important reason, and that is the reason of the sex determination test. Now, although this sex determination test was banned in the year 1977, there are underground clinics that do this test. And I read one article which stated that Gujarat has the highest number of such sex determination test clinics underground that they do. And no wonder the NHFS data states that Gujarat has the lowest sex ratio in the country so far over the years. So, and automatically, right, because if you are doing female feticide, the sex ratio declines. So Gujarat has the lowest among all the states. So, so the National Family and Health Survey data for the year 2019 and 20 states that sex ratio for the at birth for the country was 929 females per 1,000 males. This is the data for 2019 and 20. So 929 females per 1,000 males. This is still below the average. This is below expected, what it should be. And as I already told you, the worst was in states like Punjab and Gujarat. According to the 2011 national census, the best sex ratio was in Kerala, and Kerala has 1,084 females per 1,000 males, followed by Puducherry, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Now, focusing on the life cycle theory, we need to realize that discrimination that happens, as I told you, it starts from the parents' home and goes to the husband's home. And one of the most important reasons, as ma'am also mentioned, why husbands batter their wives, specifically in states in northern part of the country, is because of dowry. They are battered for dowry. Dowry so much does not exist as I can observe in among the North Bengal community, but it is rampant in the northern part of the country, in Delhi, and there was a massive in Delhi, UP, Bihar. There was also a massive, female rights movement against dowry that was fought in the decades, 2 decades, 1970s and 1980s. Where this fight against dowry was fought, and that is why the government had to institute a specific crime, dowry deaths, in the National Crime Records. When they do that data, they had to put a specific category for dowry deaths because it was so rampant.
आज यहाँ साउथवी कलेजमा है डोमेस्टिक भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेनको एउटा सेमिनार हामीले होल्ड गरिरहेका छौँ है। दिस एक्चुअली यो चाहिँ हाम्रो यो वेस्ट बेङ्गल कमिसन फर वुमेन है उहाँको चेयरपर्सन है श्रीमती लीना गङ्गोपाध्याय उहाँ काकटाबाट आउनु हुँदैछ। अन्त उहाँले चाहिँ यो सबै करेक्सनल होम्सहरू है सबैतिर उहाँले भिजिट गर्नु हुँदैछ। साइड बाई साइड उहाँहरू सेमिनार्सहरू पनि होल्ड गर्नु भनेर भन्नुभयो। अन्त यहाँनिर चाहिँ हामीले उहाँकै स्पोन्सरसिपमा हामीले यो के अरे यो सेमिनार हामीले गरेको दिस इज डोमेस्टिक भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेनमा। अन्त आजको वक्ताहरू चाहिँ हाम्रो 3 जना वरिष्ठ वक्ताहरू हुनुहुन्छ है। एकजना चाहिँ मिस्टर प्रणय राई है पब्लिक प्रोसिक्युटर दार्जिलिङ कोर्टको हुनुहुन्छ। सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो के अरे मिस कविता प्रधान हुनुहुन्छ है गोर्खा वुमेन्स वेलफेयर फोरमको हुनुहुन्छ उहाँ प्रेसिडेन्ट एन्ड फाउन्डर मेम्बर हुनुहुन्छ। अन्तखेरि हाम्रै कलेजको गजाला फरिदी है डाक्टर गजाला फरिदी उहाँ पनि अहिले उहाँ बात गर्नुहुँदैछ। उहाँले आफ्नो वक्ता राखिराख्नु भएको छ। उहाँले पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन नै उहाँले पनि गर्नुहुँदैछ उहाँको स्पिच गर्नुहुँदैछ। सो एक्चुअली यो पेन्डेमिकको ड्युरिङ द पेन्डेमिक है जब वुमेन एन्ड अल है उनीहरू घरमा कन्फाइन्ड भयो है अब मान्छेहरूको अब कतिजना मेल मेम्बर्सहरूको दे हेभ अब्युजिभ ह्याबिट्स हुन्छ दे बिकेम मोर भल्नरेबल टु देम क्या त्यो कन्फाइन्ड इन्भाइरोमेन्टमा बस्दा है आफ्नो काम पनि छैन अब सबैलाई एउटा फ्रस्ट्रेसन जस्तो भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यो पेन्डेमिक टाइम्समा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन चाहिँ इट इन्क्रिज डबल टाइम नट ओन्ली इन इन्डिया बट अल ओभर द वर्ल्ड हो। एन्ड आज उहाँहरूले वक्ताहरूले पनि भन्नुहुँदैछ कि यो डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ यहाँ दार्जिलिङमा मात्रै होइन इन्डिया मात्रै होइन अल ओभर द वर्ल्ड यो चारैतिर नै यो भइरहेको छ। एन्ड सो हाम्रो एनजिओजहरू छ है यो वेस्ट बेङ्गल कमिसन वुमेन छ है अल इन्डिया पनि छ हाम्रो है उहाँहरूले चाहिँ अब ट्राइङ टु स्प्रेड दिस अवेरनेस क्या त सेमिनार थ्रु सेमिनार्स वर्कसप्सहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम पनि उहाँले गरेर चाहिँ कसरी इफ यु एक्सपिरियन्स दिस टाइप अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स उहाँले माने वे दे सुड गो फर हेल्प कहाँनिर चाहिँ हेल्प माग्नु चाहिँ उहाँहरू जानु पर्यो। डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्ने कुरा चाहिँ के हो है इट क्यान बी मेन्टल होइन इट क्यान बी फिजिकल इट क्यान बी सेक्सुअल अब्युज होइन उहाँहरूले अहिले वक्ताहरूले त्यही भन्नुहुँदैछ त्यो एउटा मेन्टल अब्युज भयो भने पनि मान्छेहरू डिप्रेसनमा लेडिजहरू डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सेमिनारको मेन अब यु क्यान से द मेन रिजन फर होल्डिङ दिस सेमिनार चाहिँ उहाँहरूले कहाँबाट चाहिँ फर्स्ट दे मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज डोमेस्टिक भाइलेन्स भनेको के हो अन्तखेरि कहाँ चाहिँ हेल्प माग्नु क्या त हाम्रो यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरू भोलिपर्सि बिहा भएर जाँदा घरमा पनि है त्यो एउटा भाइलेन्स विच दे विल एक्सपिरियन्स है उनीहरूले हेल्प चाहिँ कहाँबाट लिनुपर्ने हो त्यसको लागि सेमिनार रहेको। सो थ्याङ्क यू। सेमिनार कार्यक्रम कति दिन रहनेछ? आजको दिन मात्रै हो एउटा 1 डे प्रोग्राम मात्रै हो विथ 3 स्पिकर्स आज नै सकिहाल्छ। यो सेमिनार बाहेक अन्य तपाईँहरूको कलेज पक्षको के कस्तो प्रोग्रामहरू पनि रहन्छ? अहिले चाहिँ फिलहाल हामीले त भर्खर यो आफ्टर द पेन्डेमिक भर्खर हामी स्टार्ट गरेको छौँ सो त्यति साह्रो हामीले सोच्नु सकेको छैनौँ। सो नाउ द्याट वी हेभ स्टार्टेड अफ विथ दिस फर्स्ट सेमिनार डेफिनेटली फ्युचरमा हामी अझै है हामी वी आर हियर फर द एम्पावरमेन्ट अफ वुमेन ओन्ली हाम्रो यो कलेज एस्टाब्लिस भएको पनि त्यसकै लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी फ्युचरमा वी विल डेफिनेटली होल्ड मोर सेमिनार्स टु हेल्प आवर स्टुडेन्ट्स एन्ड सोसाइटी अल्सो। आजको यो सेमिनारमा कतिजना स्टुडेन्टहरू जतिले चाहिँ कति पर्सेन्टेज स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको छ? हाम्रो के छ बिकज अफ दिस पेन्डेमिक अब सिचुएसन भएर हामीलाई गभर्मेन्ट अर्डर छ कि
सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु भनेर त्यसले गर्दा हामीले हलमा 300 जना एक्चुअली अकोमोडेट गर्ने हुँदा पनि हामीले यहाँनिर के अरे हाफ भन्दा पनि कम्ती गरेर 75 स्टुडेन्ट्स मात्रै हामीले हलमा हालेको छौँ सो द्याट अब वी आर ह्याभिङ टु डिल विथ द कोभिड प्रोटोकल्स फलो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै कम्ती गरेको छौँ तर यो हामीले रेकर्ड गरेको छौँ सो हामीले यही रेकर्ड चाहिँ हामीले अरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई अनलाइन पनि देखाउँछौँ जुन चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा हुँदैछ नि इन्डियामा मात्रै होइन पुरै जग्गामा दे वन्ट टक होइन उनीहरू बात मार्दैन पनि अब घरभित्रको कुरा चाहिँ कसरी डिल गर्ने कसरी के गरेर भन्नु सक्छ त्यही त यो चाहिँ त्यही कारण चाहिँ यो सेमिनार्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या त हाम्रो के अरे चेलीबेटीहरू है अप्ठ्यारो मान्छ होइन घरमा कस्तो खालको डोमेस्टिक भाइलेन्स एकजना के अरे मेल मेम्बर बोलेन भने पनि मिसेससँग बोलेन भने पनि त्यो पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ गनिँदो रहेछ अहिले यहाँनिर उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ क्या त मौन बसेर नबोल्नु पनि द्याट्स अल्सो भाइलेन्स चाहिँ रहेछ अगेन्स्ट वुमेन हो एन्ड देयर आर सो मेनी अदर्स हो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेमिनार्स एन्ड अल आर भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले नै यही सेमिनारमा मिसेस कविता प्रधान आउनु भएको थियो उहाँले उहाँको एड्रेस दिनुभएको छ नानीहरूलाई इन केस अब अर फ्युचर अल दोज हु आर हियर जसले उहाँले अटेन्ड गर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ यो मेरो नम्बर दिएको छु तपाईँहरू यहाँनिर आउनुहोस् भनेर यहाँनिर हाम्रो मार्ग है मार्गको पनि प्रेसिडेन्ट आउनु भएको छ मिस्टर निर्णय जन छेत्री पनि आउनु भएको छ यहाँनिर एमबिकेएस है मुखबन्द काम सुरुको पनि प्रेसिडेन्ट अमूल्य प्रधान पनि आउनु भएको छ है सो द्याट क्या त उहाँहरूलाई पनि सबै अवेरनेस होस् उहाँहरूले पनि यस्तो सेमिनार्सहरू गरोस् है सो द्याट दे क्यान अप्रोच दोज पिपल क्या त त्यो भनेर हामीले यो सेमिनार राखेको